আমরা সবাই বড় হয়েছে হয়তো বা ঢাকাতে মানে what are your thoughts what should happen from a youth perspective আমরা আজকে একসাথে ছিলাম একসাথে আসছি সো উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট দ্য রোডস যে ক্যান্টনমেন্টে ঢুকলে মনে হয় একটা অনেক ঘোছানো একটা জায়গায় আসলাম তবে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হলে ইটস জাস্ট সবকিছু মেসড আপ সো একটা যখন আমাদের রাস্তাগুলো যখন ভালো হবে যখন ট্রাফিক ভালো হবে তখন মনে হবে যে না দেশে একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট আসছে হু ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং তো এটাই আমাদের আই থিঙ্ক ফার্স্ট চাওয়া পাওয়া গভর্নমেন্ট থেকে Honestly, from a youth perspective, if I tell, we don't have anything to do specifically in Dhaka, right? Like, and you don't feel like you have a voice we don't have a voice, that's one. Yeah. Another thing is, there is nothing to, like, no activities here, specifically. Or মানে in terms of আপনাদের যে communal spaces থাকবে কিছু the recreation thing. রিক্রিয়েশন থিং I'd জাস্ট like to add to রেস্টুরেন্টস that, আছে Apu. I think- আর কিছু না I think I'd like to add to that. I think we do have a voice, but we don't have like a very open platform to talk about it. That's more required. মানে আমরা যত বেশি ওই আইডিয়াটাকে ইনস্টিগেট করতে পারবো, the more it's gonna compound over time. I feel like in terms of what you meant with things to do, events, I see a lot of young people with amazing ideas, whether whatever field it may be in arts, culture, IT, and they don't really have a space to do like an event, a collaborative thing. Because it's always like, oh, there's no space and it's going to cost us a lot of money, so let's not do that. অনেক ট্যালেন্ট আছে বাংলাদেশে ঢাকাতে কিন্তু যদি করার সুযোগ সুবিধা না থাকে even spaces just public spaces okay তাহলে that's one thing in terms of I think আপনি বোধহয় বলছিলেন road safety is also a big যদি এই ইভেন্টসগুলো হয় মানুষ যে আসবে বিভিন্ন ধরনের মানুষ শুধু একই sort of area মানুষ না but you want it to be open for everyone. Dhaka 17 is a very diverse place. Dhaka alone is very diverse. So in terms of safety and security, any ideas from Dhaka residents? safety and security Apu, to be honest, we grew up in very privileged backgrounds, so আমাদের জন্য এটা primary concern না. So we might not be able to give you the best answer for that. But Do you, I'm sure you might have opportunities to talk to other people who have different perspectives. কিন্তু আমাদের ড্রাইভাররা আরেকটু এডুকেটেড হওয়া উচিত তখন সেফটি এমনি এসে পড়বে Oh, educated in what sense? I think they don't know anything about the roads. Just দিয়ে দেওয়া হচ্ছে লাইসেন্স without any কি বলে I might wonder মানে একটা সিস্টেম একটা কালচার যদি তৈরি হয়ে এসেছে ওনাদের মাঝে মাঝে মানে ওনাদের কি করার যদি ওইভাবে জিনিসটা হয়ে এসেছে তাই না ওনারা হয়তো বা পাল্টাতে মানে আমরা নিজেরাই তো পাল্টাতে চাই না why can we expect that from privileged backgrounds then maybe it's the responsibility of those who have access and platforms True. to ensure equity and access Definitely. to the And I I feel really like that. Yes. topic, right, about safety is more so relevant now because we're in a period of change, right? Everyone expects things to change, whereby they will accept change right now more than ever, right? So, এখন যদি ধরেন এই যে practice গুলো, for drivers, for people that are owners of bus companies that hire these bus drivers that do rash driving on the highways, এটা right? অনেকবার শুনেছি about the এদেরকে যদি driving. newly একটা collaborate করে trainings and all of that, like create the culture again. বাংলাদেশে ড্রাইভিং এক্সাম হয় ইউকেতে ইটস কোয়াইট টাফ Yeah. ইউকেতে আপনাদের কি করতে হয় যে প্যারালাল পার্কে দুটো গাড়ির মাঝখানে এখানে অনেক কিছু হয় মানে না পারলেও হয়ে যায় এখানে আসলে। দুইটা বাসের মাঝখানে মানুষ স্টাক হয়ে যায় আমাদের তিনটা মেজর ফেল মানে একটা মেজর ফেল হলে ড্রাইভিং টেস্টে Yeah, yeah, yeah. দেশে তো কিছুই না আমাদের থিওরিও করতে হয় অ্যাকচুয়ালি that is what I was talking about. Yeah, good implementation. But even if you fail, you'll just pass up. সো হ্যাঁ কারণ রোড অ্যাক্সিডেন্টস রোড সেফটি তারপরে ফুটপাথগুলো যদি পেডেস্ট্রিয়ানের জন্য আমি খেয়াল করে দেখছি মানে অনেক ইউরোপিয়ান দেশগুলো দে কনসিডার ঠিক আছে মানে রোড ইউজার্সকে নট জাস্ট কার্স the people as well. So you have to make it accessible and livable for people as well, not just for cars. I mean, notice হয়েছে ফ্লাইওভার অনেকগুলো ক্রিস ক্রসিং কিন্তু ওরকম পার হওয়ার মতো কিছু অনেক জায়গায় নাই True.
তো একটা জিনিস যে প্ল্যানিং এর দিক থেকে থিঙ্কিং মোর ইনক্লুসিভ। Apu, there is another thing, like a lot of us go to BRAC. আমাদের ব্র্যাকের একটা জুনিয়র রিসেন্টলি মানে he had an accident, অনেক সিভিয়ার ওয়ান, এটা পাঠাও ওঠার পরে হয়েছিল। সো ইফ উই ক্যান মেক দিস প্ল্যাটফর্মস লাইক পাঠাও, উবার, ইনড্রাইভ যতগুলো আছে, দেম অ্যাকাউন্টেবল ফর সাচ ইনসিডেন্টস, যেটা ওরা একদমই নিতে চাচ্ছিল না। লাইক অল অফ মাই ফ্রেন্ডস ফ্রম ব্র্যাক, আমরা অনেক ইনফ্লুয়েন্সার্সদেরকে দিয়ে এটা পোস্টটা শেয়ার দিয়েছি। পাঠাও স্টিল একটা মানুষের অ্যাক্সিডেন্টের লাইবিলিটিটা নিতে চাচ্ছে না, which was very disheartening, because ওর একটা ফ্যামিলি আছে and ওর ফ্যামিলি ওই ট্রিটমেন্টটা অ্যাফোর্ড করতে পারতেছে না। এটা তো গভর্নমেন্ট দেখবে না, রাইট? সো হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্যাট পারসন? অনেক ব্রাইট একটা স্টুডেন্ট ছিল। সো আমরা যদি এটা পাঠাও উবারের উপর বাধ্যতামূলক করে দিই যে বাংলাদেশে যদি ইফ এনিথিং হ্যাপেন্স ইউ আর দ্য ওয়ান হুজ লায়াবল, তো তখন দেখা যাবে যে একটু ওই ফিয়ারটা থেকে মানুষজন ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে ওই জিনিসটা আপনি যেটা বলছিলেন প্রিভিলেজ থেকে, তাহলে ওরকম কোম্পানিজ, কনগ্লোমারেটস, দে হ্যাভ আ সার্টেন প্ল্যাটফর্ম এন্ড মানে Yeah. doing more হয়তো we have to look towards everyone and take responsibility. ডেফিনেটলি। Then I think if you look towards আচ্ছা ঠিক আছে আমার পাশে কে বলছে আমার এই দিকে কি বলছে কি মত, তাহলে হয়তো কাজ করার সহজ হবে।